नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 29 मार्च 2025 को लागिबाकु जाउछि वर्षर प्रथम सूर्य पराग। तो एही दिन आपण चुपचाप करिनियंतु एही 1 टंका मुद्रार प्राचीन कालर महा उपाय। जीवन रे चलीथिबा समस्त कष्टरू आपणंकु तुरंत मिलिजिब मुक्ति। प्रभु सूर्यदेव एवं माता लक्ष्मींकर कृपारू आपणंक घर सुख समृद्धि एवं धन धान्य रे भरी जीव। आपणंकर समस्त मनस्कामनार मध्य पूर्ण हेब। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे एही सूर्यपरागटी कौनसी मामूली सूर्यपराग नुहे। एहा एक विरल सूर्यपराग हेबाकु जाउछि। एही सूर्यपरागटी चैत्र अमावास्या दिन हेबाकु जाउछि एवं एही सूर्यपरागटी एक एपरी सूर्यपराग हेब जेउ दिन अनेक प्रकारर शुभ संजोगर मध्य निर्माण हेब। अर्थात एही दिन आपण करुथिबा पूजा साधना एवं उपायर आपणंकु 100 गुणा अधिक फल प्राप्ति हेब। एही दिन जदि आपण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र आधारित कौनसी भी उपाय को पालन करिनेउछंती तो सही पूजा उपाय आपणंकर तुरंत ही सिद्ध होइजिब। सांग माने 29 मार्च 2025 जेउ दिन एही महा सूर्यपराग लागिबाकु जाउछि सेही दिन चैत्र अमावास्या मध्य पड़ुअछि। सांग माने दीर्घ अनेक वर्ष परे एही एक सूर्यपराग लागिबाकु जाउछि जहार शुभ मुहूर्त चैत्र अमावास्या दिन आरंभ हेबाकु जाउछि एवं चैत्र अमावास्या सहित ही शेष हेबाकु जाउछि। सूर्यपराग समय रे देवादेवींकर शक्ति कम हो जाई थाए एवं एही समय रे आपण जेउ भी पूजा पाठ करिथांती साधना करिथांती तार फल निश्चित भावरे आपणंकु प्राप्ति होई थाए। आपण माने जानिथिबे जे एही सूर्यपरागर दिनटिकु जेउ माने तांत्रिक अछंती साधक अछंती सेमाने एही दिनटिकु अपेक्षा करी रहिथांती। तेबे 29 मार्च को लागिबाकु जाउथिबा सूर्यपराग दिन आपण तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र आधारित केवल एही 1 टंका मुद्रार उपाय विधि विधान पूर्वक सही प्रकार रे पालन करिनियंती जेउ भली भाबरे आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि। तो निश्चित भावरे आपणंकु माँ लक्ष्मींकर सही आशीर्वाद प्राप्ति हेब जहा परे आपणंक जीवन रे केबे भी धनर अभाव देखा देब नाही। प्रत्येक जगारू आपणंकु लाभ प्राप्ति हेब। रोजगारर नुआ नुआ बाट आपणंक पई खोली जीव। आपणंक जीवन रे धनर वृद्धि हेब। सांग माने जेउ 1 टंकार मुद्रा थाए ताहा शुक्र ग्रहंकर कारक होइथाए। तेबे सांग माने आपण जानी रखिबा उचित जे शुक्र ग्रह जणे व्यक्तिंकर धन संपत्ति सह जड़ित अटंती। अर्थात शुक्र ग्रहंकु धन धान्यर कारक ग्रह बोली माना जाइथाए। समस्त भौतिक सुखर कारक ग्रह बोली माना जाइथाए। जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती सही व्यक्ति जदि एक गरीब घरे मध्य जन्म होई थांती तेबे से भविष्यत रे एक कोटिपति व्यक्ति भावरे गणित होइथांती। मात्र जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल स्थिति रे रहिथांती सही व्यक्ति निश्चित भावरे जीवन सारा दरिद्रता मध्यरे गति करिथांती। तेबे शुक्र ग्रहंकर नियंत्रण माँ लक्ष्मींक हातरे रहिथाए एवं जेबे भी माँ लक्ष्मींकर किछि विशेष पूजार्चना करा जाइथाए तो सेथिरे 1 टंका मुद्रार मध्य प्रयोग करा जाइथाए। कारण जदि आपण माँ लक्ष्मींकर पूजारे 1 टंकिया मुद्रार प्रयोग करंती तो सही पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाइथाए। एवं आपण जदि एही 29 मार्च महा सूर्यपराग दिन जेउ दिन चैत्र अमावास्या मध्य पड़ुअछि एही दिन
ଆପଣ ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଟି ତାକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ସଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ସଟି ଯେମିତି ଚମଡ଼ାରେ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନଜର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ହରାଭରା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରୁ ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ 1 ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲବଙ୍ଗ ଯେମିତି ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପରଦିନ
ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ନଜର ଦୋଷ ରହିଥିବ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଜାଣନ୍ତରେ ଅଥବା ଅଜାଣନ୍ତରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରହିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇବାର ଅଛି। ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ 3ଟି କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରଖି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ, ଆପଣ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିର ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିର ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।